ॐ तच्छंयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगतु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. O Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ತದಿಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಭಾನುವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಅನಂತ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರತರ ನೌಕಾಯಿತಾಭ್ಯಾಂ ಗುರು ಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪೂಜನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ಕವಿತ್ವವಾರಾಶಿನಿಶಾಕರಾಭ್ಯಾಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಾವಾಂಬುಧಮಾಲಿಕಾಭ್ಯಾಂ दूरीकृतानम्रविपत्ततिभ्यः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नालीकनीकाशपदाहृताभ्याम् नानाविमोहादिनिवारिकाभ्याम् नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजत् झषकन्यकाभ्याम् नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्कपरम्पराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम् जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्याम्
नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् क्षमादिषट्कप्रदवैभवाभ्याम् समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्याम् प्रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहा सहायाक्ष धुरन्धराभ्याम् स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् धृतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् ಸದ್ಗುರುಗಳ ಶ್ರೀಚರಣಗಳನ್ನು ಬಾರಂಬಾರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸದಾ ಬೇಡುತ್ತಿರೋಣ. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಹರಿನಾಮ್ ಹಿ ಸಹಾರಾ ಹೈ, ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಭಜನೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಜುಲೈ 13ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ತದಿಗೆಯಂದು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಹಿಂದಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಗೋವಿಂದ ಮೇರಿ ಯಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ, ಭೂಲೋ ನ ಮೈ ನಾಮ ಕಭಿ तुम्हारा. गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा. ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति. हे कृष्ण हे यादव हे सखेति. देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते. गाते यही नाम तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति. हे कृष्ण हे यादव हे सखेति. प्यारे जरा तो मन में विचारो,
क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे। कलत्र सद्बांधव मित्र सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे। माता पिता शील सुबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। ये नाम तेरे दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। वृंदावन विहारी लाल की जय।
सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ಶಂಭೋ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ನಾಮಜಪ 2 ನಿಮಿಷ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾಗಿರಲಿ. ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಇಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. 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 ಓಂ ನಾರಾಯಣ. ಹರಿ ಓಂ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಪಂಚದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃ ಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ. ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್. ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾಃ. ಗುಣ ಪ್ರವೃದ್ಧ ವಿಷಯ ಪ್ರಬಲಃ. ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನ್ಯನುಸಂತತಾನಿ. ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀನಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೆ.
रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ 6 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವಿರುವುದು ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ ಮನಃ ಷಷ್ಠಾನೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ
ಮನಃಷ್ಠಾನೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಲಾರರು. ಅಂತಹ ಯಾವ ಧಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದೇ ನನ್ನ ಪರಮಧಾಮ. ನೋಡಿ, ಮಮ ಏವ ಅಂಶಃ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ ಮನಃಷ್ಠಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಮತ್ತು ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ಜೀವಲೋಕೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀವಭೂತ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮಮ ಏವ ಸನಾತನಃ ಅಂಶಃ ನನ್ನದೇ ಸನಾತನ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ತ್ರಿಗುಣಮಯಿ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನಃಷ್ಠಾನಿ ಮನಸ್ಸಹಿತವಾಗಿ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕರ್ಷತಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸನಾತನ ಅಂಶ ಜೀವಾತ್ಮ. ನೋಡಿ, ವಿಭಾಗರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಹಾಕಾಶವು ಬಿಂದಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸನಾತನ ಅಂಶವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಬಿಂದಿಗೆಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಕೊಡಪಾನಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡಪಾನಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬಿಂದಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದಿಗೆಗಳಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೇನು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯ. ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಪಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನದೇ ರೂಪ ಈ ಸಮಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ನನ್ನದೇ ಸನಾತನ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಈ ತ್ರಿಗುಣಮಯಿ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಹಿತವಾಗಿ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ನೋಡುವ ಅದರ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ ಮನಃಷ್ಠಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ प्रकृतिस्थानी कर्षति. इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है. बद्ध जीवन के कारण वे चहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ.
ಸನಾತನವಾದ ನನ್ನದೇ ಅಂಶವು ಜೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಆರನೆಯದರೊಡಗೂಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಮನಸ್ಸು 6. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಮ ಇವ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅಂಶಃ ಭಾಗಃ ಅವಯವಃ ಏಕದೇಶಃ ಇತಿ ಅನರ್ಥಾಂತರಂ. ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಾನಾಂ ಲೋಕೆ ಸಂಸಾರೇ ಜೀವಭೂತಃ ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಸನಾತನಃ ಚಿರಂತನಃ. ಯಥಾ ಜಲಸೂರ್ಯಕಃ ಸೂರ್ಯಾಂಶಃ ಜಲನಿಮಿತ್ತಾಪಾಯೇ ಸೂರ್ಯಮೇವ ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತತೆ ತೇನೈವಾತ್ಮನಾ ಸಂಗಚ್ಚತಿ ಏವಮೇವ ಯಥಾ ವಾ ಘಟಾದ್ಯುಪಾಧಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಃ ಘಟಾದ್ಯಾಕಾಶಃ ಆಕಾಶಾಂಶಃ ಸನ್ ಘಟಾದಿ ನಿಮಿತ್ತಾಪಾಯೇ ಆಕಾಶಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ನಿವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಉಪಪನ್ನಂ ಉಕ್ತಂ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ಇತಿ. ನನ್ನದೇ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನದೇ ಅಂಶವು. ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭಾಗ, ಅವಯವ, ಏಕದೇಶ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಈ ಅಂಶವು ಜೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವರುಗಳ ಲೋಕವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಭೂತವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಭೋಕ್ತನು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸನಾತನವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ಅನಾದಿಯಾದದ್ದು. ಹೇಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸೂರ್ಯಾಂಶವಾಗಿದ್ದು ನೀರೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತವು ಹೋಗಲಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಸೇರಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದೋ, ಆ ಸೂರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಅದರಂತೆಯೇ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಗಡಿಗೆಯೇ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟು ಒಡೆದಿರುವ ಘಟಾಕಾಶವೇ ಮುಂತಾದದ್ದು ಆಕಾಶದ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಗಡಿಗೆಯೇ ಮುಂತಾದ ನಿಮಿತ್ತವು ಹೋಗಲು ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದೋ ಅದರಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಾಗಿರುವ ಜೀವನು ಆ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರವಿದೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ: ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಈ ಶರೀರ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಾಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದ ಸುಲಲಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 640ನೆಯ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ತಿರುಕನೀ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೊಳದ ಮರೆಯದಿರು, ಸಿರಿಯಿರ್ದೊಡೇನು ಪರಿಜನವಿರ್ದೊಡೇನು, ತೊರೆದಲ್ಲ ಡಂಬಗಳ ನೀನೆ ನಿನ್ನಾಳಾಗು, ಪರದೇಶಿ ಒಲುಬಾಳು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ತಿರುಕ ನೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೊಳದ ಮರೆಯದಿರು. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ನೀನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೊಳದ ಮರೆಯದಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೊಳು ಅದ ಮರೆಯದೆ ಇರು. ಸಿರಿ ಇರ್ದೊಡೇನು? ಸಿರಿ ಇರ್ದೊಡೆ ಏನು? ಪರಿಜನವಿರ್ದೊಡೇನು? ಪರಿಜನ ಇರ್ದೊಡೆ ಏನು? ತೊರೆದಲ್ಲ, ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಳಾಗು, ನಿನ್ನ ಆಳು ಆಗು, ಪರದೇಶಿ ಒಲು, ಪರದೇಶಿ ಒಲು, ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ಬಾಳು ಅಂತಾರೆ. ತಿರುಕ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜಗತ್ತು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಪರಿಜನ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಡಂಬಗಳ ಬೂಟಾಟಿಕೆ, ಆಳು ಸೇವಕ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಿಕ್ಷುಕ, ಅದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಹಣಬಲ ಮತ್ತು ಜನಬಲವಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದರಿಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಢಂಬಾಚಾರ,
ಬೂಟಾಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಸೇವಕನಾಗು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಪರಕೀಯ, ಪರದೇಶಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಳು ಎಂದು ಬದುಕಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಾನೇಕೆ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂದರು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು. ತನ್ನ ಮೂಲದಿಂದ ಹೊರಟ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಮಜಲು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಬದುಕು. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೋ, ಏನೇನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೋ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರಬೇಕೋ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಭ್ರಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ನಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವೆಷ್ಟು ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರ ಭಿಕ್ಷುಕರೆಂದು. ಈ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೇಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಧರೆಗೆ ಉದುರಿದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಮಾತೃಸ್ತನ್ಯ, ಆಹಾರ, ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ ಸಕಲವೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದ ಭಿಕ್ಷೆ. ಆ ಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಅದನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಪರರಿಂದ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಬೇಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರು. ಕಡೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾದ ಮರಣವೂ ನಮಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರುಣಿಸುವ ಭಿಕ್ಷೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಳ ಹೊರಗಾಡುವ ಉಸಿರು ಸಹ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದ ಭಿಕ್ಷೆ. ಎಂದು ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂದು ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವುದಾವುದೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿರಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಿಕ್ಷೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿದ್ದರೇನು, ಎಷ್ಟು ಬಂಧು ಬಳಗವಿದ್ದರೇನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿನವನಲ್ಲ, ನೀನು ಪರದೇಶಿ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದರೂ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಡಂಬಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ಬದುಕು, ಅದು ನಿನಗೆ ಹಿತ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಬಾಳು ಎಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಹೂರಣ. ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಬದುಕು ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ, ಆಗು ನೀ ಅನಿಕೇತನ ಎಂದರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳಾದಂತಹ ಕುವೆಂಪುನವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಪುನಃ ಈ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮನನ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು ಆಗಲಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.